To begin this memorable evening, I, Mrs. Reshma Miranda, along with my co-host Mrs. Sandhya Bhatt, extend a warm welcome to all. The annual report highlights the academic, co-curricular and administrative achievements of our school during the academic year. It reflects the collective efforts our students, teachers and staff in striving for excellence in education and character building. This report provides an overview of the progress made, the milestones achieved, and the initiatives undertaken to nurture young minds and prepare them for future challenges. Now, we proudly present the annual report video of Sirsi Lions High School, highlighting a year filled with learning, achievements, and success. Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to present the annual report for the academic year 2025-26. This annual report is a sincere attempt to showcase our progress in academics, sports, and co-curricular activities over the past year. School reopened for the new academic year on 30th May 2025, filled with enthusiasm, hope, and excitement for the journey ahead after the summer break. World Environment Day was celebrated on 5th June 2025. School cabinet elections were held on 13th June 2025 to bring awareness towards the democratic system of our country. International Yoga Day was celebrated on 28th June 2025 to boost students' physical health and mental well-being. On 26 June 2025, oath-taking ceremony was held where newly elected students leaders pledged to uphold school values, serve responsibly and lead with integrity. On 14th August 2025, 9th standard students conducted Tiranga Chanda rally as a demonstration of patriotism, national pride and unity among citizens. On Independence Day, various cultural programs were held to remind everyone about the importance of freedom, along with the flag hoisting by the dignitaries, national anthem, inspiring speeches, and sweet distribution. Sports jerseys were distributed to the children on 21st August 2025 by the management. Our science drama team secured second place in district level drama competition. Anita Bhatt and Pranati Hegde from class 7th got second prize in division level rhythmic pair and artistic pair yoga competition. On September 5th, 2025, Sirsi Lions Club members held Guru Vandana as a part of Teachers' Day to honor every teachers. Tanushri TM from 10th class and Hitesh Sutar from 9th class were qualified to state level in triple jump and high jump competition respectively. Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti was celebrated on October 2nd, 2025. Arjun Vikram Hegde of class 8th and Dattatreya Vivekananda Pottar secured first place in division level shuttle badminton tournament, and Twisha Hegde of class 9th qualified for state level shuttle badminton tournament. We celebrated 70th Kannada Rajyotsava by conducting group song and Antyakshari competitions among 4 different houses. On 7th November 2025, conducted science and mathematical fair under the name Avishkar to bring out all the innovative ideas from our students. Kanakadasa Jayanti was celebrated on 8th November 2025 by conducting speech and Dasarpada competition under different groups. Pratibha Karanji was a resounding success, showcasing vibrant performances and immense student talent. In higher primary section, 2 students got first prize in patriotic song and drawing competition respectively and qualified for district level. As for high school section, students got first prize in Kannada speech, Sanskrit speech, Bharatanatyam and folk dance competitions and second prize in English speech and quiz competitions.
Annual Sports Day was celebrated on 3rd December 2025 to encourage students' physical fitness, teamwork, and discipline. Last year, we achieved 100% result with 3 state ranks. We were able to secure 93.93% qualitative weightage. 11 students got out in Kannada, 3 students in Hindi, 12 students in Sanskrit, 1 student in Maths, 7 students in Science, and 5 students in Social Science secured perfect marks in respective subjects. In this academic year, our goal is to achieve at least 6 state ranks along with 100% result. This report serves as a testament to our collective efforts of our dedicated students, passionate teachers, and supportive management as we continue our journey towards nurturing well-rounded, future-ready individuals. Thank you. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ 2ನೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಾಯ್ಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ. ಲಯನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲಯನ್ ಕೆ.ಬಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲಯನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ನಾಯಕ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲಯನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲಯನ್ ಉದಯ್ ಸ್ವಾದಿ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲಯನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪಟವರ್ಧನ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲಯನ್ಸ್ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ಭಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲಯನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಲಯನ್ ಮನೋಹರ್ ಮಲ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಶ್ರೀ ಶಶಾಂಕ್ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸ್ವಾದಿ ಲಯನ್ಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರಸಿ. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿರಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ವೇದಾಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯಾಃ. ವೇದಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ವೇದಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವೇದ ಘೋಷ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ದೇವೀಂ ವಾಚಮಜನಯಂತ ದೇವಾಃ ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಃ ಪಶವೋ ವದಂತಿ. ಸಾ ನೋ ಮಂದ್ರೇಶಮೂರ್ಜನ್ದುಹಾನಾ ಧೇನುರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪಸುಷ್ಟುತೈತು ಯದ್ವಾಗ್ವದಂತ್ಯವಿಚೇತನಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ದೇವಾನಾಂ ನಿಶಸಾದಮಂದ್ರಾ ಚತಸ್ರ ಊರ್ಜಂದುದುಹೇ ಪಯಾಗುಂಸಿ ಕ್ವಸ್ವಿದಸ್ಯಾಃ ಪರಮಂಜಗಾಮ ಅನಂತಾಮಂತಾದಧಿನಿರ್ಮಿತಾಂ ಮಹೀಂ ಯಸ್ಯಾಂ ದೇವಾ ಅದದುರ್ಭೋಜನಾನಿ ಏಕಾ ಅಕ್ಷರಾಂ ದ್ವಿಪದಾಗುಂ ಷಟ್ಪದಾಂಚ ವಾಚನ್ ದೇವಾ ಉಪಜೀವಂತಿ ವಿಶ್ವೇ. ವಾಚನ್ ದೇವಾ ಉಪಜೀವಂತಿ ವಿಶ್ವೇ. ವಾಚಂ ಗಂಧರ್ವಾ ಪಶವೋ ಮನುಷ್ಯಾಃ. ವಾಚೀಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನ್ಯರ್ಪಿತಾ. ಸಾ ನೋ ಹವಂ ಜುಷತಾಮಿಂದ್ರಪತ್ನಿ. ವಾಗಕ್ಷರಂ ಪ್ರಥಮಜಾಋತಸ್ಯ ವೇದಾನಾಂ ಮಾತಾಮೃತಸ್ಯ ನಾಭಿಃ. ಸಾ ನೋ ಜುಷಾಣೋಪಯಜ್ಞಮಾಗಾತ್. ಅವಂತಿ ದೇವಿ ಸುಹವಾಮೇ ಅಸ್ತು.
यां ऋषयो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसाश्रमेण तां देवीं वाचगुं हविषा यजामहे सा नो ददातु सुकृतस्य लोके चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. Thank you, dear students, for bringing the positive vibes. And I also thank Mrs. Vidyavati and Manjunath sir for your guidance. To begin our celebration with divine blessings, now I invite our prayer team to invoke Mother Saraswati, the goddess of knowledge, wisdom, and learning. Through this prayer, we seek her guidance and blessings to enlighten our minds, sharpen our intellect, and inspire us to strive for excellence in all our endeavors. श्री शारदे त्रिपुराम्बिके देवी श्री शारदे त्रिपुराम्बिके शब्द ब्रह्ममयी नादलोकजे शब्द ब्रह्ममयी नादलोकजे देवी श्री शारदे त्रिपुराम्बिके देवी श्री शारदे त्रिपुराम्बिके नित्यानंद नीडे मनोमयी नित्यानंद नीडे मनोमयी कदंबवन प्रिये पाठ पदुमळे कदंबवन प्रिये पाठ पदुमळे भ्रमर कुंदळे ताये वनशंकरिये देवी श्री शारदे त्रिपुराम्बिके देवी श्री शारदे त्रिपुराम्बिके ಭವದಾರಿದ್ರ್ಯವದೂರಗೊಳಿಸುತ್ತ ಭವದಾರಿದ್ರ್ಯವದೂರಗೊಳಿಸುತ್ತ ಕಾವುದೆಮ್ಮನು ನಿರುತದಿ ಮಾಯೆ ಕಾವುದೆಮ್ಮನು ನಿರುತದಿ ಮಾಯೆ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತೋರುವ ಮುಗುದರ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತೋರುವ ಮುಗುದರ ಭಾವಕುಸುಮವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಮ್ಮ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕೆ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ನಾದಲೋಕಜೆ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ನಾದಲೋಕಜೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕೆ. ತಾಯಿ ಶಾರದೆಯನ್ನು ನಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಕ್ತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಿಮಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾಗತಂ ಸುಸ್ವಾಗತಂ ತೇ ಸರ್ವಲೋಕ ಹಿತಾಯ ಚ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಂ ನಮಾಮೋ ವಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೇಸ್ಮಿನ್ ಸಾದರಂ.
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಗಮನ ನಮಗೆ ತುಂಬು ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಲಯನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿನಾಯಕ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾವೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಘೋಷ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಸ್ತುತಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಿರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 27 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಎಸ್ ಜೆ ಕೇರಾನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಂದು ಮಿನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ PU ನಾವು ಸುಮಾರು 1200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ 31 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಹೆಗಡೆಯವರು SSLC ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆಯೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 47 SSLCಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶಿರ್ಸಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿರ್ಸಿಯ MM ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BSc ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MScಯನ್ನು ಜಿಯಾಲಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು B.Edಅನ್ನು ಮಾಡಿ, B.Edಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, M.Edಅನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು MM ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ನನಗೆ ತಂಗಿ, ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವಳು. ಮುಂದೆ KES ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಇವರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಡಯಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಶಿರ್ಸಿ DDPI
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಡೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಯನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಸಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಯನ್ KB ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಲಯನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಲಯನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರ ರೂವಾರಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಲಯನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಯನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಮಲ್ಮನೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ PU ವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಶಶಾಂಕ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 1200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಮಾಡದೆ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for the warm welcome. And I also welcome you, sir, for this beautiful evening. In Indian tradition, lighting the lamp symbolizes the removal of darkness and the spread of knowledge, wisdom, and hope. As we begin today's celebration, I invite Srimati Triveni Naik, EO, DDPA Office, Sirsi Educational District, and our respected dignitaries to light the ceremonial lamp and formally inaugurate the program, marking an auspicious beginning to the memorable occasion. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ನೀಡುವ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಾಯ್ಕ್ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಲೈನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you all the dignitaries to honoring our chief guest. I feel truly honored to welcome our distinguished guest whose presence brings great joy and inspiration to this celebration. It is with immense pleasure I invite
Srimati Triveni Naik, EO, DDPI Office, Sirsi Educational District, to share her thoughts with us. ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ 25-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಮೀ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭ, ವೈಭವಯುಕ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಪೋಷಕ ಪಾಲಕ ವರ್ಗದವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಲಯನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 94ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೇವಲ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 1200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ. ನಾನು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಖೈರನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಲಯನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. 2015-16 ಆ ಒಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ LKGಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 1200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ ವೆಬ್ ಪೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥದ್ದು, ಅನಾವರಣಗೊಂಡಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಂತರ ಸೈನ್ಸು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು, ಕ್ವಿಝು, ಡಿಬೇಟು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಂಡೆ ನಾನು ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಅನಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಲಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಕಂಡುಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಯರ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಟುಡೇಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ಬದಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಕ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಲಕರದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪಾಲಕರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳೀತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ 6ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಂಥ 16ರಿಂದ 17 ತಾಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರು, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಲಕರದ್ದು ಕೂಡ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಕೆಲಸಗಳು, ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಿತರು, ಓನ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ನಂತರ ನೈತಿಕತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೌರವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕನಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನಸನ್ನು, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಹಗಲುಗನಸನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡೋಲಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಡೋಲಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಡೋಲಸೆಂಟಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಲಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮರ್ಕಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮರ್ಕಟ ಅಂದರೆ ಮಂಗ, ಕೋತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅದೇ ಡ್ರೀಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಕನಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನನಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಪ್ರೆಷರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು,
ಪಾಲಕರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ SSLC ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಫ್ಟರ್ SSLC ತುಂಬ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಏನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಮಗ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸು, ನಂತರ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏನಂದರೆ 250+ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಈ ಥರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇನ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರದ್ದು ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮದು ಶಿರ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗೆ ದೀಪವಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಯನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಪಾಲಕ ವೃಂದದವರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಿತರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 1-2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆನೇ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಾನಸುದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಭೋಜನಾಲಯ, ನಂತರ ಇನ್ನು ಮೇಲಿನ ಫ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ
ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ ರೂಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 3 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೈ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಪಾಲಕ ವೃಂದದವರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ PUC ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ಸಹ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾತುರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸದ ಬದಲಾಗಿ 2 ದಿವಸ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for your presidential address. Gratitude is the feeling of being thankful and showing appreciation for the kindness, help, and blessings we receive. It is recognizing the value of people, experiences, and opportunities in our lives. Now, to express our heartfelt gratitude to everyone who made today's celebration possible, I invite Shri Ganapati Gowda, Headmaster, Sirsi Lions Higher Primary and High School, to present the vote of thanks. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಸಿರಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲಯನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಯನ್ಸ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸಮೂಹ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಸಮೂಹದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸಮೂಹದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಶಶಾಂಕ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಯನಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಪಾಲಕ ವೃಂದ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.